नमस्कार मु कुमार आपण को शुणाऊँगी गोपीनाथ महांती द्वारा रचित उपन्यास परजा। उपन्यासटी बड़ होइथिबा कारणरू मु आपण मानकु भाग भाग करी शुणाऊँगी। आगरू आमे शुणीछे भाग 12 पर्यंत। तेबे आसंतु शुणिबा उपन्यास परजार भाग 13। बाँ हाथी गंबुज आकार पहाड़ आड़कू अनेई रही काजड़ी पचारिला, को पहाड़ सेटा ठीक कईछर पिठी परी। मांडिया बागला दुहें एकातुंडरे कहिले पांड्रामाड़ी। मांडिया पुणी कहिला सेटा दशमंतपुर पाख बारीगाँ पहाड़ हेबो। बागला कहिला नाही कड़ीगाँमाड़ी। दुहिंकर तर्क लागिला, खूब उत्तेजित तर्क। टोकी माने मजा देखिले। कौतुकरे सबु तर्क छिंडेई देई काजड़ी कहिला आमको सेठी नहीं चल, आमे निजे देखिबा सेटा केउ पहाड़, एते तर्क काहेकि। बागला हसिला। मांडिया गुम मारी रहिला। ए बागलाटा सबु कथारे हसे, सबु कथारे हसरे उड़े दिए। परिस्थितिर परिहास रे मांडिया जानी चिड़ी उठुथिला। गुम मारी बसी रहिले दिहें। सामान्य कथा भाषा एपाख सेपाख, आखि बुला, ताहारी भितरे केते जे बिजुड़ी मारे, केते कटाकटी जोखाजोखी होइथाए। काजड़ी दुहिंको मझिरे दी नार पादे पकई बसी थाए। केतेबेले एपाखु ढळे, केतेबेले सेपाखु, आउ बेले बेले सांगसाथींको सांगे गप जमाए। सेतिकी बेले बागला और मांडिया जानींकर लागे बिना कारणरे तर्क। छाई नेउटी आसिला। केतेबेले मने नाही, हठात देखिला बेलकू बाजा पाटी बंद, सबु तुनी तानी। उत्तर फंपा आवाज परी अति दूर लोकंक पाटी। बागला मांडिया परस्पर मुह चाहाँ चाहीं हेले। एपरी तो हुए नाही। ए अंचल छाड़ी देई बाणुआ बा शिकारी माने डंगर चपाड़ी माने गले नाही। बागला कहिला तले न बसी गछ उपरे बसिले भल हुअंता। मांडिया राजी हेला। समस्ते उठी पड़िले। किछि दूर रे गोटे दीर्केनिया झोड़ी गछ उपरे आग काजड़ी को चढ़े दियागला। तापरे आउ काहारी को अपेक्षा न करी मांडिया जानी सेही गछरे चढ़ीगला। सेठी आउ जागा नाही। अल्प दूर रे आउ गोटे पुराना झाड़ी गछ। सेही आड़को हाथ बढ़ई मांडिया कहिला तुमे सबु सेठी चढ़ी बस, आउ अपेक्षा करने बेल नाही। गंभीर होई बागला मुंड टुंगारिला। दुई धांगड़ा शिकारी मंकर थन थन मुह देखी तुच्छा पवन भितरे कौन भयर सूचना पाई फूलमती सारिया फूल बागलार दुई बाहा धरी लटकी पड़ी झड़ी गछ आड़को मोहिले। बागला सीधा काजड़ी मुह को अनेई हसी दे चलिला। मांडिया को अनेई मुंड टुंगारिला। गहली पत्र भितरे मांडिया जानी काजड़ी दिहें छपी रहिले। चारिआड़ निस्तब्ध। काजड़ी कहिला सबु तुनी तानी काहींकि मांडिया। मांडिया कहिला तुनी पड़, किछि भय नाही। काजड़ी मांडिया देह घसाघसी होई बसी रहिला। गोटाए हाथरे अड़िया नली को गछरे गोटिए थुंटा उपरे भरा देई आर हाथरे काजड़ी को दृढ़ करी धरी मांडिया जानी कहिला डर नाई नुनी, मुई अछि। नाई नाई काई डरता। मांडिया जानीर आग्रह बढ़िला। काजड़ी मांडिया उपर को आउज पड़िला। आखपाखरे लटार दली, पेंथी पेंथी फुलर झुलण। गड़ तल को पातालपुर को पहाड़ लगी। खाली ऊपर को करमंगा परी पहाड़ उठी। केड़े सुंदर सबू। मांडिया हाथ ठारी देखाइला। तलर ढालुरे गोटे धरथुंटा आंब गछ उपरे मयूर पल नेसी होई बसिछंती। मांडिया कहिला दूर रे अछंती, नली जीव नाही सेते दूर, पाखकू गले देखि नेबी। मयूर देखिबाकू, कुटुर शुणिबाकू। काजड़ी गोलिया आखिरे अनेई अनेई कहिला छी थाउता। सबु सेहीपरि निर्जन निस्तब्ध। ए निरला निछाटिया जेपरी किए दुहीं को कणिकिया करी एकाठी छंदी बांधी मड़ी देइछि गछ डालरे। उपरर कला नेली पाख पहाड़े चिक चिक, तलर खरा जगजग, ढालू आउ मसी कला झोला सबु सेतेक ए दुहींक पाई गढ़ा। अल्प समय परे तल ढालू करे करे किए गोटाए कला छताटाए पकई ऊर्ध्व श्वासरे दौड़ी गला परी दिसिला। मांडिया जानी काजड़ी को चेताई दे कहिला देख केड़े बड़ बारिया। बंधुक धरी ओह्लाइबाकू से सज हेला। काजड़ी ता हाथ मुठा को धरी कहिला मते डर लागिबो, जा ना। मांडिया बंधा पड़िला। छाती उपरे काजड़ी को जोर करी जाकी धरी कहिला की डर तोर काजड़ी, कहिलु एथर डर माडुछि। पुणी आपणा तातीरे गला बेले फंपा होई आसिला। सकाळ कथा पकेइला। ता आगरे केते राति केते दिनर कथा, केते आसरा केते निराशार कथा सबु दर दर खंडिया करी काजड़ीर कान पाखे फुसफास होई अजाड़ी दे गला। से केते कथा जार अर्थ अनुभूति रे ही सिद्ध हुए।
ଭାଷାରେ ନୁହେଁ। ଦରହସା ଓଠ ଏକା ବାଙ୍କରେ ରଖି ଢଳ ଢଳ ଡୋଳା ଅଧେ ଖସି ଅଧେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ମାଣ୍ଡିଆର କୋଳରେ ବସି ଛାତିରେ ଛାତି ଭିଡ଼ି ଦେଇ କାଜଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସୁଥିଲା। ଥଳ ନାହିଁ, କୂଳ ନାହିଁ, ଗତିର ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା କିଶୋରୀର ରକ୍ତର ତାତିରେ ଆପେ ବାମ୍ଫୁଆଣି ହୋଇଉଠେ। ଏହିପରି ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଡ଼ମଡ଼ ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଟ ନାକଫଟା ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ, ମଡ଼ା ପରି ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧ। ଦୂରରୁ ଗୋଟାଏ କୁଟୁରା ଅବେଳାରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। କୁଟୁରାର ରଡ଼ି ଆଉ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଡ଼ମଡ଼ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। କାନ ଠିଆ କରି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଅତି ପରିଚିତ ଅନୁଭୂତି ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଗଛ ଉପରେ ଲଟା ପତ୍ର ହଲିଲା ପରି ଅନୁମାନ। କାଜଡ଼ି କ'ଣ କହି ଆସୁଥାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ତା ମୁହଁରେ ପାପୁଲି ମାଡ଼ି ଦେଇ ବାରଣ କଲା। ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇ ବସିଲା। ମୁହଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଠିନ ଚାହାଣୀ, ଯାହା କେବଳ ଶିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠେ। ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଛପ୍ ଛପ୍ ହୋଇ ଝୋଲା ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଡ଼ିଗଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। କିଛି ସମୟ ନିହାତି ତୁନିତାନି। ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କହିଲା, ଏଇ ଆମ ଗୋଡ଼ ତଳ ବାଟେ ଭୟ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତଳେ ବସିଥିଲେ। କାଜଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ମାଣ୍ଡିଆର ହାତକୁ ମୁଠେଇ ବସିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ହସିଲା। ଏହି କେତେଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯେପରି କେତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଗଲା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତାରି କାଜଡ଼ିକୁ ନିଜର ହୋଇ ସେ ପାଇପାରିଲା। ମନ ଭାରି ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। କୌତୁକ କରି କାଜଡ଼ିକୁ କହିଲା, ଏ ବାଗଲାଟା ଜିଲ୍ଲେର ଆଣ୍ଡ୍ରା ପରା, ଖାଲି ତା ପଛେ ପଛେ ଜଗିଛି। ଏତିକିରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ତାର ପଶିବାର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଠିକଣା ବେଳେ ତାର ଭାଷା ସ୍ଫୁଟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ରୁ କେଉଁ ଢାଇ କରି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଙ୍ଗା ବାଜି ଉଠିଲା। ଧାଇଁ ଆସ, ଜନ୍ତୁ ମରିଛି। ହଠାତ୍ ତୋଫାନ ବହିଲା ପରି କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଉପରକୁ ଛୁଟିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ କାଜଡ଼ି ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ଉଠିପଡ଼ି ଧାଇଁ ଛୁଟିଲେ। କି ହର୍ଷ ସେତେବେଳେ! ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଭାବିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଠେଲା ଠେଲି, ଧକ୍କା ଧକ୍କି, ଉଠାଣି ଚଢ଼ାଣି, ଡିଇଁବା ପଡ଼ିବା, ଗହଳି ଭିତରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହୋଇ ଖେପା ମାରି ମାରିକା ଉଠିଯାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଗହଳିରେ ଠେଲି ଭିତରେ ପଶିଲା। ମସ୍ତ ବଡ଼ ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ ନୂଆ ରକ୍ତରେ ଭାସୁଛି। କେତେ ପାଟି ସେତେବେଳେ! ଏ କେଉଁ ବାଟେ ଆସୁଥିଲା, କିପରି ଗୁଳି ଚୋଟ ଖାଇଲା, କେମିତି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହା ଲାଗିଥାଏ। ପାଖରେ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଢ଼ା ବାଣୁଆ ଅଗାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ନଳି ଝାଡ଼ୁଥାଏ, ପଡ଼ି ସଫା କରୁଥାଏ। ଗମଣା ହୋଇ ମଣିଷଟିଏ ସେ। ତାରି ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଣା ଟଣା ଆଖି, ହସି ହସି ସେ କହୁଥାଏ, ବାଘଟା ପଳେଇ ଗଲାରେ ପିଲାଏ, ଏଟା କିସ? କାହୁଁ କାହୁଁ ବାଉଁଶ ମେଞ୍ଚାଏ ଆସିଲା। କାହୁଁ ଆସିଲା ଫୁଲମାଳ। ବାଉଁଶ ଭାଡ଼ିରେ ହରିଣ ବୁଢ଼ାକୁ ଶୁଆଇ ତାକୁ ଫୁଲରେ ଛାଇ ଦେଇ କାନ୍ଧେଇ ଘେନି ବାଜା ବଜେଇ ଗାଁ ଗୋଟାର ଲୋକେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ନାଚ ଗୀତ, ହସ ତାମସା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କର। ଚୈତର ଆନନ୍ଦ ସାଫଲ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ମିଶି ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିଥିଲା। ବାଟରେ ମଦ ଢଳା ହେଲା ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି। ହୋସ୍ ବୁଡ଼ି ଆସିଲା। ପଶୁପଣ ବିକଶିଲା। ଆଜି ଶିକାର ତୁଟିଲା। ଗାଁ ଗୋଟାକ ବାଇଆ ଲାଗିଲା ପରି କିଏ କ'ଣ କଲା ସେଦିନ। ତାପରେ କେହି ମନେ ପକାଇବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଗାଁର ଭେରାମଣେ ମଲା ହରିଣ ଚାରିପାଖେ ନିଭିଲା ନିଭିଲା ନିଆଁ ହୁଳାରେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା। ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ସେ। ସଭ୍ୟତାର ସବୁ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡା। ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ମଣିଷର ଦିନେ ପଶୁ। ଆଉ ସେଇ ପଶୁତ୍ୱ ହିଁ ବାସ୍ତୁବାଦର ଶେଷ ଆନନ୍ଦ। ଆହାର, ମୈଥୁନ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଯେପରି ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାଜା କେବେ ଥମ୍ବି ନାହିଁ। ବେସୁରା ହଉ ପଛେ ଥମ୍ବି ନାହିଁ କେବେ ସେ। ପୁଙ୍ଗୁଳା ପବନ ମଦ ବାସ୍ନାରେ ନାକ ମୁଣ୍ଡ ରୁନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ଏହିପରି କେତେ ବୁଲି ଚାଲିଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇ ହୋଇ କିଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଧୂଳିରେ। ସମସ୍ତେ ବିବେକ ବୁଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟୋପା ଆନନ୍ଦରେ। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ମାଟିର ମଣିଷ ଯାହା ବୁଝେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ଚେତା ଥିଲା ଅଧରାତିକ ଯାକେ। ମୁହଁରୁ ଭଗ୍ ଭଗ୍ ମଦଗନ୍ଧ। ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ଗଜିଣା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପାଗଳ ପରି ସେ କନ୍ଦି କାଜଡ଼ିକୁ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିଛି, ପାଇନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଛାତିରେ ଥିରି ଥିରି ହାତୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପରି ଏହି ଆଶଙ୍କା ମନକୁ ଚିଆଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ବାଗଲାକୁ ବି ସେ ଦେଖୁନାହିଁ। କ୍ରମେ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିପଲ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ନରମ ଉଷୁମ ଅବୟର ଚାପ ଆଉ ବନ୍ଧନ। ମଦ ନିଶାର ତାତି ଦୁମ୍ 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 ଦୁମ୍। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜିଲା ପରି, ମଡ଼େଇଲା ପରି, ଉହୁଙ୍କେଇ ଦେଲା ପରି ବାଜା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ତାହାରି ଭିତରେ ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଭସେଇ ଠେଲିଦେଲା। ଚୈତର ରାତିଟିଏ ପାଇଁ
ସେ ରାତି ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଠା ଖଟା ବାରେ ନାହିଁ, ତାର ରୁଚି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ରାତି ସେ। ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା। ଗାଁ ଉଦିଆନ ବାଟେ ପାହାଡ଼ ରଙ୍ଗେଇ ବୁଢ଼ା ଶାଳପଛର ଗଛର ଶିଥିଳ ବାହୁଙ୍ଗା ରୋଷେଇ ସବୁଜା ଉପରେ ନାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ବେଳ ଉଇଁଲା। ଗାଁ ଭେରାମଣରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବନ୍ଧା ପାଦରେ ନାଚ ଚାଲିଛି। ମଲା ହରିଣକୁ ବେଢ଼ି ଆଖି ବସିଲା ମୁହଁ ଶୁଖିଲା, ବାଳ ଅଲରା, ତଥାପି ତ ନାଚ ଚାଲିଛି, ବାଜା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ଗଜିଆ ଚଟା ପିତୃପୁରୁଷ ପଥରଙ୍କ ମେଳ। ସଭାରେ ଭଙ୍ଗା ମଦ ହାଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡା, ଫୁଲର ହାର ଉପରେ ଧୂଳି ଗଦା ଗଦା। ପୁଣି ସେହି ଘୁଷୁରି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପିଲା ଭେଁ, ଧୂଆଁରୀ ଭଉଁରୀ ଚହଲା ଗନ୍ଧରେ ପରିଚିତ ବାସ୍ନା। ନାଚ ଚାଲିଛି। ବେଳ ଉଦିଲା। କାଉର ହରଡ଼ ତୋଟା ଭିତରୁ ଘୁମୁରିଲା। ସାବଜା ହରଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଗଛରେ ଫଳ ଖାଇ ଆସିଲେ। ଝୋଲାକୂଳରେ କୋଚିଳା ଗଛ ଉପରେ ଲମ୍ବ ବେକ କୋଚିଆଳି ଖାଇ କିଳିକିଳା ଦେଲେ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ମୟୂରଙ୍କ ପାଟି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। ଗାଁ ବାଟରେ ଗହଳ ଚହଳ ବଢ଼ିଲା। କିଏ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଲାଜରେ ସଢ଼ି ମାଟିକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଲା, କିଏ ବା ହସି ଉଠିଲାଣି। ପୁଣି ସେଠି ପଞ୍ଜା ପଞ୍ଜା ଲୋକ। ସବୁ ନିତିଦିନିଆ ରୀତି। ଖାଲି ଗାଁ ଗୋଟାକର ବାଗ୍ଲା ନାହିଁ, କାଜଡ଼ି ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଆଖି ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଭାବି ହେଲା। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେ ହେଲେ କହେ କେଉଁଠି ଥିବ। ଜିଆଦ ନେଇ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଦିଶା ପଡ଼ିଥିଲେ। କାଜଡ଼ି ପାଣିଘାଟକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇପେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେହି ଦିନର ସେଇ ସକାଳ ଓହ୍ଲେଇଲା କନିଆଝୋଲା କନ୍ଧଗୁଡ଼ାରେ। ସେଠି ଗୋଲେଇ ଘେରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଗନାଗ୍ନି ବନସ୍ତେ ଚିରି ଚିରି ବଡ଼ଗଡ଼ ନଈ ପାହାଡ଼ କରେ କରେ ସାପେଇ ସାପେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ବାରଘର ବସ୍ତି ପାଚିଆ ପରି ଚାରିପାଖେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖୋଲା କ୍ଷେତ। ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼ିଛି ପାହାଡ଼ର କାନ୍ଥେ କାନ୍ଥେ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ନୁଆଣିଆ ଘରୁ ଲାଠିଏ ବେଳେ କାଜଡ଼ି ଓ ବାଗ୍ଲା ପଦାକୁ ଆସିଲେ। ବାଗ୍ଲାର ମାମୁଁ ଘର ସେ। ଖାଲି ମାମୁଁ ଅଛି, ତାର କେହି ନାହିଁ। ବିବାହ ପରେ ପହିଲି ସକାଳେ ବାଗ୍ଲା ଆଉ କାଜଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଝିଁ ଝିଁ କରୁଛି। ବାଗ୍ଲା ହାଙ୍କିଲା, ଗାଡ଼କେଜ। ନଈ ବାଟରେ ଗାଁ ଟୋକିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା। କାଖରେ ମାଠିଆ ଛଳ ଛଳ କରି ହସି ହସି ସେମାନେ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଗ୍ଲା ପଛେଇ ପଛେଇ କହି ରହିଲା। କାଜଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଘେରିଗଲେ। ହସ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଓଢୁଆଳରେ ରହି ବାଗ୍ଲା ଜାନି ସ୍ନେହରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶିରାଏ ଶିରାଏ ଅନୁଭବ କଲା। ସେଇ ତାର ମନର ମଉତ୍ସବ। ପରଜାର ବିଭାଘର ତୁଣ୍ଡର କଥାରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ବିଭାଘର ତାର, ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ରାଜି ହୋଇ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ଆସନ୍ତି। କୂଳର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଦିଶାରୀ ଦିନ ଧରିଦେବ, ଛାମୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେବ, ବାଜା ମହୁରିଆ ବାଜିବ, କୁକୁଡ଼ା ପାରା ପୂଜା ହେବ, ଜାତି ଭାଇ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂସ୍କାର, ତୁଚ୍ଛା, ପଛର କଥା। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କାଜଡ଼ିକୁ ସେ ଉଦୁଲିଆ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ପରଜାର ଅଲେଖା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ବିଭାଘର ସରିଛି। ବାକି ଖାଲି ଝୋଲା ଟଙ୍କା। ଗାଁକୁ ବାରିକ ଡମ୍ ହାତରେ ଖବର ପଠାହେବ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଟଙ୍କା ଦିଆନିଆ ସାରି ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିବେ। ଏତିକି ଖାଲି ବାକି। ସିଏ ଆପେ ହେବ। ଉଦୁଲିଆ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାରେ କି କିଛି ପାଞ୍ଚ କରି ହୁଏ। କାଲି ମାଣ୍ଡିଆର ଢାଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଲା। ସମସ୍ତେ ହରିଣ ଦେଖି ଗଲେ। କାଜଡ଼ିର ହାତକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ସେ ସେତେବେଳେ ଅଧା ଚଲେଇ ଧରି ଅଧା ଘୋଷାରି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା। କାଜଡ଼ି ବେଳେବେଳେ ତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛି। ଆପତ୍ତି ମୋଟେ କରିନାହିଁ। କାହିଁ ଥିଲା ବାଗ୍ଲାର ଜୋର ମୁଠାରେ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ପରେ ପାହାଡ଼ ବାଟେ ଝୋଲା ଡଙ୍ଗର ଡେଇଁ ହୁଁ ହୁଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଉଜାଣି ପବନ ଯେତେବେଳେ କାନ ମୂଳରେ ଝାଳ ଟୋପା ଟୋପା ଜିଭ ଲଗାଇ ଚାଖି ଦେଇ ଯାଇଛି, କାଜଡ଼ିର ଥର ଥର ହାତ ପାପୁଲି ଆପେ ଜୋର କରି ବାଗ୍ଲାର ମୁଠାକୁ ମୁଠେଇ ନେଇଛି। ସେତିକି ତାର ଆଶ୍ରୟ। ଅଜଣା ବଣ ବାଟରେ, ପହିଲି ଘରକଣା ଆଡ଼କୁ ମୋହିଯିବା ବାଟରେ। ନା କାଜଡ଼ିର ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଛି। ଅତୀତର ସବୁ ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ସ୍ମୃତିରେ ଆଡ଼େଇ ସତର୍କ ହୋଇ ସେ କବାଟ କିଳି ଦେଇଛି। ସକାଳ ପାହିଲା। ପହିଲି ନିଆଁରୁ ବଡ଼ ଭାଗଟା ରାତିରେ ଜଳି ସାରିଛି। ସକାଳକୁ ସେ ସହଜ, ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ବାଗ୍ଲାକୁ ଅନେଇ ସେ କହିଲା, ଗାଳି ଦେବୁ ନାହିଁଟି କେବେ ମୋତେ ବାଗ୍ଲା? ବେଶୀ ପାଇଟି ଦେବୁ ନାହିଁ? ହସୁ ହସୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟଳ ଟଳ ହେଲା। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ବାଗ୍ଲା କହିଲା, ତୁ ଏ କି କଥା କହୁଛୁ ନୁନି? ତୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଭରା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ରହି କାଜଡ଼ି ଶାନ୍ତ ହେଲା। କି ଶପଥ ହୋଇଗଲା ମନେ ମନେ। ତାର ସାକ୍ଷୀ ଚାରିପାଖରେ ଚେଇଁ ଉଠୁଥିବା ଖୋଲା ପାହାଡ଼,
ସାକ୍ଷୀ ବଡ଼ଗାଡ଼ ନଈ ଉପରେ ସକାଳର ପହିଲି ଖରା, ଆଉ ଆଲୁଅରେ ଉଞ୍ଚୁକ ଘୁଞ୍ଚ ଯାଉଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଇ ନେଳି ଗମ୍ଭୀରତା ଆକାଶ। ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଏଇସବୁ କେତେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲା ବାଗ୍ଲା ମନରେ। ସେଠି ଆଉ କାଜଳି ମନରେ ଛାଇ ପରି ଅନ୍ଧାର ପରି କେତେ କଥା ମନରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସତେକି ବାସ୍ତବ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଛପି ଛପିକା ଛାଇର ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପାଖ ଉଜ୍ଜଳ, କେଉଁ ପାଖ ଏବେ ଅନ୍ଧାର। ମଣିଷ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମନ ନୂଆ ବନ୍ଧନ ପିନ୍ଧି ଶିଖୁଛି। ହଉ ସେ ପଛେ ଅଳଙ୍କାର ବିବାହ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଅଛି। ଭଲ ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ କାଟେ। ଚୈତ ସରିଲା, ମରି ଆସୁଥିବା ଶେଷ ମଉଜ ଆପଣାକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ବସେ। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଦୂର ଗାଁର ଗୋଟିକିଆ ଢୋଲ ଡାଙ୍ଗରାରେ କ୍ରମେ ତା ନିଭିଯିବ। ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଆପେ ଆପେ ସରିଯିବ। ଘାସ ଶୁଖୁଛି, ବଣ ଶୁଖିଛି। ହାଁ ହାଁ କ୍ଷେତ ଉପରେ ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ଖାଲି ପାହାର। ସେ ପୁଣି ଆପଣାର କ୍ଷେତରେ ନୁହେଁ, ପରର କ୍ଷେତରେ। ରାତି ପାହିଲେ ଗତିର ବାହୁଣାଣି। ଛୁଟିଟା କ'ଣ ସରୁଛି କି ସବୁ? କାହିଁ ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଘରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି ବୋଲି ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଷେତ କ'ଣ ହେବ, ଗତିର କ'ଣ ହେବ, ଘରର ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବେ କିପରି? ସିଏ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ହାତ ପାଖରେ ଯାହା, ତାହା ବି ସରିଲା ନାହିଁ। ପଛଆଡ଼ କାନ୍ଥରୁ ଫାଳେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ମାଣ୍ଟି ମେଚାଏ ଲଦା ହେବ ବୋଲି ଆଁ କରି ଅନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି କେଉଁ କାଳୁ। ଘର ଚଟାଣରେ ସୁଆଁ ଫେସିବା। ଗତଟା ସଫା ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଆଟୁ ତଳର ପଟା ଖଣ୍ଡେ ବଦଳା ହୋଇଥାନ୍ତା। କେତେ ସାନ ବଡ଼ ଏପରି କଥା ଥିଲା। ସବୁ ରହିଲା ବାକି। ଗାଁ ଫଟେଇ ବାଇଦର ଲହଡ଼ି ଛୁଟି ଯାଉଛି ସତ। ନାଚ ହୋଇଛି, ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚୈତ ପରବ ମନ ଉଛୁଳେଇ ମାତି ଯାଇଛି ଗାଁର ଛାତ ଉପରେ। ହଁ, ସବୁ ସତ। କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଛୁଟି ଶେଷ। ଲାଗୁଛି ସତେଅବା କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଖାଲି ସକାଳ ବେଳ ଉଇଁଛି। କଦଳୀ ଗଛ ତା ଛାଇ ବଡ଼ରୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ରାତି ପାଲଟିଛି। ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଘଟିନାହିଁ। ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଲେ ଫମ୍ପା ଲାଗୁଛି ଭିତରଟା। ସବୁ ଫାଙ୍କା, ଆଉ ଫମ୍ପା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିନ ଶେଷ। ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଘର ଆଗର ଚଟାଣ ଉପରେ। ମୁହଁ ସଞ୍ଜ। ଏଠୁ ସେଠୁ ୟା ଘର ତା ପାଖ ଘରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥାଏ। ଗାଁର ଚହଳ ଏତିକି ବେଳେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଘରେ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗାର ଆବାହନ। ଦୂର କନ୍ଧପଲ୍ଲୀରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ବଇଁଶୀର ପହିଲି ଆଳାପ। ଗୋରୁ ମୋହିବା ଚହଳ। ପିଲାଙ୍କ ପାଟି। ତୁନି ତାନି ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଅବସାଦ କଳାପାଣି ପରି ଯେପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ଧାରରୁ। ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ତରା ତା'ର ଜାଲିବାଟ। ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଗତି ମୁଣ୍ଡରେ। ଥାଇ ଥାଇ ଚେମୁଣି ବାଦୁଡ଼ି ଗାଢ଼ କଳା ଛାଇ ପରି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ଗତିର ଚିନ୍ତା ଛୁଟେ। ଟୁପ୍ ଟାପ୍ ଗପ ଲାଗିଥିଲା। ଅନେକ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କହିଲା, ବାଗ୍ଲାଜାନି କାଜଳି ପାଇଁ 3 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ଝୋଲା ଦେଲା। ଆମର ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଥପ୍ କରି ସମସ୍ତେ ତୁନି ହୋଇଗଲେ। ଖାଲି ହତାଶ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ମାଣ୍ଡିଆଜାନି ଜିଲି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲେ। ୟା ପରେ ବୁଢ଼ା ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭାବି ଜିଲି ଆଶଙ୍କାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କହିଗଲା, ଖରାପ ଲୋକର ଡୁମା ସେମାନେ। ଖରାପ ଲୋକର ଖରାପ ମିଶିଗଲେ। ଆମର ଏ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁଦିନେ। ମାଣ୍ଡିଆ ପଛକୁ ଜିଲି, ଟିକ୍ରା ପଛକୁ ବିଲି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଦିନ ଦେବେ, ଭଉଣୀ ଜଲା ଆଣିବ, ଭାଇ ବିଭା ହେବ, କେହି ଅଭିଆଡ଼ା ରହିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ଏଇ ଚୈତରେ ଯଦି ବୁଢ଼ା ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଏପାଖେ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେପାଖେ ଜିଲି ଲୁଚେଇ ତୁନି ତାନି କାନ୍ଦିଲେ। ୟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ୟା କହି ଭାବିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରି ମାଡ଼େ ପାଇଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଛାଡ଼, ଦୋଷ ଧରିବାର ବେଳ ଏ ନୁହେଁ ଯାହାର ଏ ଯେ ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭରସି ବସିଥିଲୁ। ଚୋର ପରି ସେମାନେ ଆମଠୁ ଲୁଚି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଆମର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆମର କି ଲାଭ? ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୋର ଝିଅମାନେ ଝୋଡ଼ିଆ କୂଳର ସୁନ୍ଦର। ବାପ ଭାଇ ଗତି ଗଲେ, ଝିଅର ସୁନ୍ଦରପଣ ତୁଟେ କେଉଁଠି? ଆମ ଜାତିରେ ଗାଁକୁ ଗତି ଠାଏ ଠାଏ। କ'ଣ ହେଲା? କି ଯାଏ ସେଥିରେ? କେତେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବେ। ମୁଁ କହିନଥିଲି ଖାଲି? ଏଇ ଓଷା ମାସରେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିଭା ଦେବି। ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିଭା ହେବ। ତାପରେ ଜିଲି, କାଜଳି, ବାଗ୍ଲା ପରି କେତେ ଡମ୍ ପଟକାର କ'ଣ କରିଦେବେ କାହାର? ବାଗ୍ଲାର ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଆସାମ ପଳେଇବ। କାଜଳିକୁ ପୁଣି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଖୋଜିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ଲେଉଟି ଆସି ଆମରି ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର, ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଟିକ୍ରା କହିଲା, ଆଉ? ହେଁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ? ବୁଢ଼ାର ସବୁ କଥା ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ଆଉଁସି ଗଲା।
ବୁଢ଼ା ଖୋଳପାଟା ସିନା ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠେଇ ଧରି କି ସୁନ୍ଦର, ବୁଢ଼ା ଛାତି ହାଡ଼ୁଆ କିନ୍ତୁ ଉଷୁମ। ଯାଅ ପିଲାଏ, ଆଜି ମଉଜ କର, ଜମି ଭାଗ ଲଗେଇଦେବ, ଝିଲି ବିଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କୁଲି କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଖରାପ, ଖାଲି ସମ୍ଭାଳି ଯାଅ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ସାହୁକାରଠୁ କିଛି କରଜ ଆଣି ଆମେ ଟିକ୍ରା ପଛେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବା। ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ହବ। ଆଜି ଫୁର୍ତ୍ତି କର, କାଲିକୁ ନୂଆ ବାଟ। ଚାପିଲା ଚାପିଲା ମିଠା ଗଳାରେ କିଏ ଡାକି ଦେଇଗଲା, ଏ ସାରିଆ ଦାନ। ବିଲି ଉଠିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ସେ ଝୁଣୁରୁ ଝୁଣୁରୁ ବାଟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଟିକ୍ରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମିଶିଗଲା। ବୁଢ଼ା ପଥର ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଧୁଙ୍ଗିଆ ଟାଣିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ପରଜା। ଉପନ୍ୟାସଟି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶୁଣାଉଛି। ଆଶା କରେ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।